ल सम्पूर्ण स्टुडेन्टहरुलाई नमस्ते एन्ड गुड इभिनिङ। अहिले चाहिँ म तपाईहरुसँग होमोनिमी एन्ड पोलिजिमी बीएड फर्स्ट इयरको सिमेन्टिक्स भन्ने लेसन अन्तर्गतको होमोनिमी एन्ड पोलिजिमी भन्ने टाइटलको बारेमा आई एम गोइङ टु डिस्क्राइब अबाउट दिस। ओके, सो you can see homonymy and polygamy. What is homonymy and then polygamy? Okay, let's discuss about it. Homonymy is the sense relation between two or more words which are written and pronounced in the same way but they have different unrelated meanings. होमोनिमी भनेको त्यस्तो खालको शब्दहरूको बीचको सम्बन्ध हो जुन चाहिँ लेख्न र उच्चारण गर्न लागि राइटिङ एन्ड pronunciation आर सेम बट द मिनिङ आर डिफरेंट। they have unrelated meanings. Okay, so homonymy is the process of having the sense of two or more words which are written and pronounced similarly but they have unrelated meaning. Okay, now let's see the next point. The words which have the same spelling and pronunciation but they have unrelated meanings are called as the homonym. So this second point also clarifies about what is homonymy. For example, you can see the word bank. Bank is the word, okay, that has the meaning financial institution, and next word is bank, that is edge of the river. And also you can have the other examples, okay, like blood bank, question bank. So the banks are, the words are the same, they have the same spelling but they have different meanings. Different meanings means they have unrelated meanings. Okay, now you can see the next slide. Wait for some time. Okay, now let's see polygamy. On the other hand, we discussed about the homonymy and let's discuss about the polygamy. Polygamy on the other hand refers to the sense relationship of a single word. In the polygamy we discuss of only a single word with the same spelling and pronunciation as that of the let's say in the homonymy, but here is a single word we have to say. It has also same spelling and the pronunciation. यसको एउटै spelling पनि same हुन्छ, pronunciation पनि same हुन्छ, but two or more related meanings. The difference between the homonymy and polygamy is that in the homonymy we have same spellings and then pronunciation and they have the different unrelated meaning, but here in the polygamy we discuss of only one word but it has related meaning. So this is the difference. यससँग अघिल्लोसँग चाहिँ शब्दको बीचको सम्बन्धमा राइटिङ र अनि प्रोनाउन्सिएसन चाहिँ सेम हुन्छ, तर पोलिजिमीमा चाहिँ शब्द एउटैकै कुरा गर्छौं तर यसको शब्द चाहिँ को अर्थ चाहिँ सम्बन्धित खालको हुन्छ, रिलेटेड हुन्छ भने अघिल्लोमा चाहिँ अनरिलेटेड हुन्छ हैन। त्यो कुरा बुझ्न सक्नु सजिलो। In other words, if a single word has the multiple related meanings, it is called polygamy, right? So you can see the example head. Head is a single word. Okay, it is not compared with other words. A single word, the meaning of it has the related meaning. Like you can see the top part of the body. Head भनेको शरीरको टप पार्ट हो भन्ने पनि तपाईलाई थाहा छ। अनि the head of the family, हेर्नु न, top part of the body त्यो पनि माथि छ। The head of the family, family को मुख्य मान्छे त्यो पनि माथि नै देखिन्छ। And the head of the office, अफिस को चाहिँ हेड, प्रिन्सिपल, अफिसर लाइक हुन सक्छ। अनि टप अफ ग्लास बियर हैन, अनि बियर को ग्लास को हुन्छ नि त टप पनि, त्यो पनि टपमै हुन्छ, हेडै हो। So these are the examples of the polygamy. So polygamy simply refers to a word or the process भन्ने पनि हुन्छ जसमा एउटा शब्दको अर्थ चाहिँ धेरै हुन्छन् तर रिलेटेड हुन्छन्, सम्बन्धित हुन्छन्। पोलिजिमीमा चाहिँ त्यो हुन्छ भने होमोनिमीमा चाहिँ के हुने भयो त शब्दहरुको सम्बन्ध स्पेलिङ र प्रोनाउन्सिएसन सेम हुन्छ, मिनिङ चाहिँ
अनरिलेटेड हुन्छ, असम्बन्धित खालको हुन्छ। त्यसरी कुरा बुझ्नु ल। अब हामी जान्छौँ नेक्स्ट अर्को स्लाइडमा जान्छौँ। तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा अर्कोमा आइसकेको छु म। You can see metonymy and collocation. Metonymy and collocation also are the types of sense relationships. Metonymy is the sense relationship between words which have the whole part relationship. है यो मेटोनिमी भनेको चाहिँ यस्तो खालको सेन्स रिलेसनसिप रहेछ दुईटा शब्दहरूको बीचमा, जसमा चाहिँ ती दुईटा शब्दको बीचमा चाहिँ होल पार्ट रिलेसनसिप हुँदो रहेछ क्या, पूर्ण र अंशको बीचको चाहिँ सम्बन्ध हुँदो रहेछ। So in other words, when we use a word, that word gives other meaning automatically. This process is called metonymy. So you can again see this one like फेरि हेर्न सक्नुहुन्छ। In other words, when we use a word, that word gives other meaning. जब हामीले एउटा शब्दको प्रयोग गर्छौँ, त्यो शब्दले दिने मिनिङ चाहिँ अरू पनि अटोमेटिकली स्वाभाविक रूपमा आउँदो रहेछ क्या। तपाईले भन्न त खोज्नु भएको त्यो हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ, तर तपाईले एउटा शब्दलाई लिन बित्तिकै त्यो शब्दले अरू अर्थ पनि सजिलै अटोमेटिकली दिँदो रहेछ। जस्तै तपाईँ हेर्नु भने फर इक्जाम्पल कार भन्ने वर्ड व्हेन यु प्रोनाउन्स, तपाईले चाहिँ कार भनेर भन्नुभयो भने त्यो कारसँग चाहिँ व्हील पनि आउँछ क्या। कार भनेपछि त्यो कारसँग के छ, व्हील छ भनेपछि तपाईले के कुरा बुझ्नु पर्यो, एउटा चाहिँ वर्डको प्रोनाउन्स गर्दाखेरि लिँदाखेरि चाहिँ एउटा कार भनेको होल हो अनि व्हील भनेको चाहिँ पार्ट अफ अ कार हो। द्याट इज वाइ कार कन्सिस्ट्स अफ द लेट्स से द पार्ट रिलेसनसिप। बडी बुझ्नुहुन्छ, बडी भनेको होल हुन्छ, त्यसपछि आयो के आयो त ह्यान्ड आयो। बडी चाहिँ होल हुन्छ, ह्यान्ड चाहिँ पार्ट अफ बडी भयो, राइट। एन्ड द बोतल वाइन एन्ड नेक्स्ट वान क्यान एन्ड जुस। सो दिज आर द इक्जाम्पल्स अफ द मेटोनिमी। ओके, नाउ यु क्यान सी द नेक्स्ट वान। मैले अर्को हेर्न सक्नुहुन्छ फेरि है। ओके, नाउ नेक्स्ट वान इज कोलोकेसन। यो कोलोकेसन भनेको के रहेछ नि त, कोलोकेसन इज द सेन्स रिलेसनसिप अफ द वर्ड्स द्याट कम ह्याप्पिली टुगेदर। यस्तो अचम्म खालको रहेछ क्या। कोलोकेसन भन्दा बित्तिकै त्यस्तै किसिमको शब्दहरूको सम्बन्ध रहेछ, जुन शब्द तपाईँले एउटा शब्द भन्दाखेरि त्यो शब्दसँग अर्को शब्द चाहिँ मजाले खुसी भएर आइदिन्छ क्या, होइन। जस्तै यु क्यान से देयर टल म्यान, टल भन्दा बित्तिकै टल म्यान भन्ने भयो। ब्रेड बटर, ब्रेड एन्ड बटर, होइन। डु ड्युटी, पर्फर्म टास्क, गर्ल फ्रेन्ड, सन फ्लावर। सो दिज आर द वर्ड्स द्याट क्यान कम ह्याप्पिली टुगेदर क्या, सजिलै आउने कि। जस्तै तपाईँले सबै शब्दहरू चाहिँ ह्याप्पिली आउँदैन नि त, होइन। पेन एन्ड स्टोन हुँदैन नि त, बरु पेन एन्ड पेपर हुन्छ, त्यो स्विट हुन्छ। त्यो पेन एन्ड पेपर, पेनसँग पेपर आयो क्या, त्यसै तपाईँको चाहिँ अटोमेटिकल्ली ह्याप्पिली चाहिँ सँगै आएर एडजस्ट हुने र मिनिङ पनि दिने खालका शब्दहरूको बिचको सम्बन्ध भनेको चाहिँ कोलोकेसन हो। त्यसरी बुझ्नु, राइट है। अब त्यसपछि नेक्स्ट स्लाइडमा जान्छु म, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। र प्र्याग्मेटिक्समा गयौँ है त, हुन्छ। ओके, सो प्र्याग्मेटिक्स भने के रहेछ एकचोटि हेर्नु ल है। वाट इज प्र्याग्मेटिक्स, तपाईँले यसो बुझ्नुहोस् त प्र्याग्मेटिक्स भने के हो, यसो तपाईँ आफूले पनि बुझ्नुहुन्छ। सिमेन्टिक्स भनेको चाहिँ हामी सिमेन्टिक्सको खण्ड सकिसकेका छौँ। सिमेन्टिक्स भनेको द स्टडी अफ द मिनिङ अफ द वर्ड्स एन्ड सेन्टेन्सेस, होइन। विथ इट्स स्ट्रक्चर भन्नु पनि सक्नुहुन्छ क्या। सिमेन्टिक्सले कुनै पनि कन्टेक्स्चुअल मिनिङ इट डज नट प्रोभाइड, राइट। सिमेन्टिक्सले चाहिँ आफ्नो कन्टेक्स्चुअल मिनिङ दिँदैन। वाट अ वर्ड एन्ड सेन्टेन्स डिनोट्स आर रिफर टु, होइन। एउटा शब्द र वाक्यले जे कुरा चाहिँ डिनोट गरेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले सिमेन्टिक्स भन्ने गर्छौँ। द स्टडी अफ द साइन्स अफ लेट्स से मिनिङ कि, द साइन्स अफ लेट्स से मिनिङ of words and sentences is called semantics, होइन। But pragmatics is the science that studies the meaning of the words with reference to the context, होइन। कन्टेक्स्टसँग चाहिँ दिने जुन मिनिङ हुन्छ त्यसलाई हामीले प्र्याग्मेटिक्स भन्ने गर्छौँ कि है। सो द टर्म प्र्याग्मेटिक्स सिम्पली रिफर्स टु द स्टडी अफ मिनिङ अफ ल्याङ्ग्वेज इन रिलेसन टु द कन्टेक्स्ट। कन्टेक्स्टसँग सम्बन्धित भएर कुनै शब्दको अर्थको व्याख्या गरिन्छ भने that is called pragmatics. Okay, it is also defined as the study of the meaning of language in relation to the context or the situation where the participants involved. So
तपाईहरुले के कुरा बुझ्नु पर्यो भने pragmatists भनेको चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ मिनिङको स्टडी गर्ने साइन्स रहेछ जसले चाहिँ जहिले पनि कन्टेक्स्टलाई जोडेर what a speaker is telling हैन what a speaker is intending to convey to the listeners receivers भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाउनु पर्दो रहेछ क्या सुनले स्पिकरले इन व्हाट कन्टेक्स्ट व्हाट he or she is telling भन्ने कुरा चाहिँ लिसनरले बुझ्नु पर्दो रहेछ क्या हैन speaker is speaking in one context a listener does not let's say if listener does not try to understand the context or the meaning with context that time that happens communication gap okay misunderstanding may happen that's why we as the listeners also should try to understand the context of speaking so we are the participants for example so pragmatics means the study of the meaning in relation to the context where the participants are exposed to or involved okay according to Richards et al 1985 pragmatics is the study of the use of language in communication particularly the relationship between sentences and the context है सेन्टेन्स को मात्र स्टडी गर्ने सेन्टेन्स को मिनिङ मात्र स्टडी गर्ने दैट इज सेमान्टिक्स बट व्हेन वी स्टडी the meaning of those let's say the meaning of the words and sentences with the context okay let's say other situation this is what called pragmatics also Richards defines and next one Yule 1996 defines pragmatics as the study of intended speakers meaning क्या हैन स्पिकरले के भन्न खोजेको छ भन्ने कुरा चाहिँ कन्टेक्स्चुअली बुझ्ने हो के हैन फर एक्जाम्पल म तपाईको चाहिँ गाउँतिर गए भने नि हैन अब गर्मीको मौसम नि होला जाडोको मौसम होला हैन सिचुएसनली हुन सक्छ कस्तो गर्मी छ आज भन्यो भने नि हजुरहरुले अन्त नि है सर भनेर खाटमाथि बसेर मोबाइल खेलेर बस्नु भएन कि हैन त्यो गर्नु भयो भने चाहिँ ए अन्त नि सर गर्मी भएको रहेछ भन्ने मात्रै बुझ्नुहुन्छ दैट इज सिमेन्टिक्स हैन मैले बोलेको वाक्यले तपाईले त्यति मात्र बुझ्दिनु भयो राइट त तपाईलाई मैले यस्तो गर्मी भयो है आज कस्तो गर्मी छ है भनेर म असिना रातो पिरो भएर गएको छैन सर पानी पिउनु है भनेर भन्नु भने यु आर परफेक्ट एज pragmatics तपाईले मेरो चाहिँ कन्टेक्स्चुअली म बोलेको कुरा चाहिँ बुझ्नु भयो सो सधैँभरि हामी यो पार्टिसिपेसन कम्युनिकेसनमा जुन पार्टिसिपेसन हुन्छ स्पिकर्स र लिसनर्सको बीचमा कम्युनिकेसन हुने गर्छ एट दैट टाइम वी हैव टु आइडेन्टिफाई द कन्टेक्स्ट अफ सिचुएसन वेयर वी हैव इन्भल्भड ओके यो कुरा हजुरले बुझ्नु पर्ने हुन्छ दिस इज अबाउट द डेफिनेसन गिवन बाइ लिंग्विस्ट्स ओके नाउ यु क्यान सी द नेक्स्ट वन नेक्स्ट स्लाइड so pragmatics basically studies the use of language or the language or sentences or utterances तपाईले utterances भनेको बोलीचालीमा बोल्दाखेरिको वाक्यलाई utterances भनिन्छ sentences भनेको राइटिङ अब जुदिलाई रिफर गर्न सक्छ तर utterances भनेको स्पोकन सेन्टेन्स मात्र हो भनेर बुझ्नुलाई that are used by the speaker to the participants who remain in a particular situation or context okay so the pragmatics requires language used by speaker or participants involved in the context or situation okay दा चाहिँ pragmatics भनेको त्यस्तो खालको चाहिँ अवस्था हो जुन चाहिँ भाषाको प्रयोग गरिन्छ स्पिकरले प्रयोग गर्छ पार्टिसिपेन्ट्सहरु त्यहाँ चाहिँ सहभागी हुन्छन् र उनीहरुले त्यसमा कन्टेक्स्ट अनुसार चाहिँ बोलेका हुन्छन् त्यो हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ the listener should be able to understand the intention of the speaker in a particular context okay this is about you also understand बुझ्नु छ हजुरले हैन ओके अब हामी जान्छौं नेक्स्ट मा यसो गरौँ यो तपाईलाई मैले अर्को नेक्स्ट क्लासमा हाल्दिन्छु हैन अहिले चाहिँ तपाईहरु यति गर्ने आज हामीले के गर्यौं आज हामीले के pragmatics को बारेमा पढ्यौं हैन अनि त्यसभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले कोलोकेसनको बारेमा पढ्यौं मेटोनिमी एन्ड कोलोकेसन भन्ने बारेमा पढ्यौं polysemy भन्ने बारेमा पढ्यौं हैन अनि homonymy को बारेमा पढ्यौं आज है ओके थ्यांक यू सो मच सबैलाई फेरि म नेक्स्ट क्लासमा उपस्थित हुनेछु तबसम्म मलाई बिदा दिनुहोस् थ्यांक यू